வணக்கம். புதுவை செய்திகளுக்காக பிரபாகரன். பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்குரிய நிவாரணம் கிடைக்கும். கவர்னர் ஏ.கே. சிங் உறுதி. 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிரம்பியது ஊசுடு ஏரி. உபரிநீர் திறப்பு. ஏரியை ஆழப்படுத்தி நீரை சேமிக்க கோரிக்கை. உப்பளம் பகுதியில் வீடுகளுக்குள் மழைநீர். வாய்க்காலில் அடித்து செல்லப்பட்ட சுனாமி குடியிருப்பு. எங்கெங்கும் மழை வெள்ளம். நீருக்குள் மூழ்கியுள்ள வீடுகள். சாலையை ஆக்கிரமித்துள்ள மழைநீர். இனி விரிவான செய்திகள். கனமழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளுக்குரிய நிவாரணம் கிடைக்கும் என துணைநிலை ஆளுநர் ஏ.கே. சிங் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார். புதுச்சேரியில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட இந்திரா காந்தி சிலை, ஓசுட்டேரி, பாகூர், வெள்ளியனூர், சுத்துக்கேணி படுகை அணை, லிங்காரெட்டிப்பாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார் துணைநிலை ஆளுநர் ஏ.கே. சிங். காலை 9:30 மணி முதல் 12 மணி வரை பார்வையிட்டார். உசுட்டேரி முழு கொள்ளளவை எட்டியதால் திறக்கப்பட்டிருந்ததை பார்வையிட்ட அவர் மக்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளார்களா என்றும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார். But water is coming. Totally, whatever comes. இதனை அடுத்து சுத்துக்கேணி படுகை அணைகளை பார்வையிட்ட அவர் அப்போது அங்கு பார்வதி என்பவர் ஆளுநரிடம் தனக்கு உதவி தர கோரினார். அதை அடுத்து அவர் அங்குள்ள அதிகாரிகளிடம் பெண்ணுக்கு பகுதி நேர பணி தர உத்தரவிட்டார். அத்துடன் அவர் புகையிலை போட்டிருப்பதை பார்த்த அவர் அப்பழக்கத்தினால் தீங்கு ஏற்படும், அதனை கைவிடுமாறும் கோரினார். இதனை அடுத்து லிங்காரெட்டிப்பாளையம் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை ஊழியர் முருகையன் ஆளுநரிடம் ஊதியம் கிடைக்காமல் ஏராளமான குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக முறையிட்டார். ஊதியம் ஏன் தரவில்லை என்று கேட்டதை அடுத்து அதிகாரிகள் அது தொடர்பாக விளக்கினர். இதனை அடுத்து அவரிடம் உங்கள் பிரச்சனை தீர்க்கப்படும் என்றும் ஆளுநர் உறுதி கூறினார். இறுதியில் ஆளுநர் ஏ.கே. சிங் கூறும்போது தற்போது 1000க்கும் மேற்பட்டோர் மையங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் ஏற்கனவே முதல்வர் 183 கோடி ரூபாய் நிவாரணம் வேண்டும் என மத்திய அரசிடம் கோரியிருப்பதாகவும் மேலும் பாதிப்பு தற்போது அதிகரித்துள்ளது, எனவே கூடுதல் சேத மதிப்பு விவரம் கணக்கெடுப்பு நடப்பதாகவும் தெரிவித்தார். At the moment, water in Pondicherry is confined, has receded, but it is in the low-lying areas. We have just walked in that area and the water is up in some places above the knee. All the essential services of the administration are fully active. More than 1,000 people from the embankments have been moved to shelters. There are over 150 shelters that have been earmarked mainly in school buildings. But people from other areas are reluctant to go, and where the water is not too high, we are not forcing them. But wherever there is danger, we will move the people. Since food became an issue, today morning I think the district authorities have planned to distribute approximately 80,000 food packets at lunchtime. So in all departments, we are fully confident of meeting the situation and making sure that the people are not too inconvenienced. A little inconvenience will be there, and Pondicherry people are very resilient. I am sure they will bounce back. For if the situation was to go down further, we have made adequate arrangements of adequate number of boats which are available. The Coast Guard is also ready. 2 NDRF teams have been released and which are on their way to Pondicherry, and we hope that later in the day they will arrive here, so that we are fully assured. And as you can see, we have, I and the Chief Secretary and the IG and the others have toured around the areas, got a very good idea of what is the situation, and we are fully confident of meeting it. As far as the relief is concerned, since this issue comes up at every place, I want to assure all the people
Last time also I had gone around, the Honorable Chief Minister has also assured this. We had projected a sum of rupees 182 crores to the central government, and they had sent a team under a joint secretary who has come and done his inspection. He has gone back and he will be submitting his report. We will now prepare a supplementary requirement because of these heavy rains that have occurred. There is a large amount of damage that has happened not only to agriculture but to roads. Bulk of the roads have developed damages, culverts, drains. So we will prepare a supplementary, and I want to assure all the people that anybody who has suffered damage, whether it be in their infrastructure, whether it be in their crops, as per the norms of the government, compensation will be paid, and we will try and get it as soon as possible. I just appeal to all the people of Pondicherry to be resilient and not to believe in any unnecessary news. We will ensure that periodic bulletins are given so that all the people are apprised about the actual situation. I would say at the moment I don't see a cause of too much concern because we are in grip with the situation, but let's see how the situation develops. புதுச்சேரி நிலவரம் தொடர்பாக மத்திய உள்துறைக்கு தொடர்ந்து தகவல் தெரிவித்து வருவதாக தெரிவித்த ஆளுநர், பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் கிடைக்கும் என்றும் ஆளுநர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். Pondicherry has faced unprecedented floods and rain this year, especially in the last 48 hours. About 46 centimeters of rain has come. Karaikal has also received, but not to that extent. Yesterday when the rain started, the Chief Minister, the Council of Ministers and all the officials were out among the people. The district administration and the UT administration under the Chief Secretary have taken all the measures that are required. We have apprised the Home Ministry. We have also apprised the Prime Minister's office. I spoke to the Principal Secretary to PM yesterday myself, and they have assured us that whatever help is required for Pondicherry will be provided. 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புதுச்சேரியின் ஊசுடு ஏரி நிரம்பி வழிகிறது. இந்த ஏரியை காலத்தோடு ஆழப்படுத்தி இருந்தால் நீரை வீணாகாமல் பாதுகாத்திருக்க முடியும் என விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். புதுச்சேரியின் மிகப்பெரிய ஏரியான ஊசுடு ஏரி நிரம்பி உள்ளது. இதன் உபரி நீர் 10 கண்ணு மதகு வழியாக திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இக்காட்சியை மக்கள் கண்டு மகிழ்கின்றனர். ஒரு 6 ஆண்டுகளாக உச்சேரியில் சுத்தமாக தண்ணி வரதே கம்மியாகிடுச்சு. கூட பக்கம் சேராப்பட்டு துத்திப்பட்டு கரசூர் ஆகிய ஊற்றுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தண்ணி நல்ல தண்ணி கிடைக்காம சுண்ணாம்பு தண்ணி தான் கிடச்சிது. மக்கள் ரொம்பவும் கேனில் தண்ணி வாங்கி குடிக்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டோம். இப்போ ஆண்டோனா பார்த்து ஏதோ தண்ணி வந்து, ஆனால் ஏரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா தண்ணி கொள்ளளவு கொள்ள முடியல. ஏரியில் கொள்ளளவு கொள்ள முடியாததுனால தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேஸ்ட்டாக இப்போ கடலுக்கு போய் கலங்குது. அதுவே ஏரி ஊற்று நம்ம ஏரி தூர் வாரி இருந்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றும் கொள்ளளவு ரம்பி இருக்கும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக. ஆனால் இந்த தண்ணி பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு சுற்று வட்டார கிராமங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்க இருப்பதா நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். அதாவது வில்லியனூர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உரியாரில் ஒரு பாலம் கட்டிக்கிறாங்க தடுப்பணை. அதேமாரி கூட பார்த்துல சங்கராபணி ஆற்றில் ஒரு தடுப்பணை போட்டிங்கனாக்கா அந்த ஊற்று வந்து சுற்றி வட்டார இருக்கிற கிராமத்து பூரா அரியூர், பங்கூர், கூட பக்கம், அகரம், உளவாய்க்கா, கோனேருப்பம் அந்த கிராமத்துக்கு பூரா தண்ணி கிடைக்கும். அதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும். வீடூர் அணையில் இருந்து 20,000 கன அடி நீர் வெளியேறுவதால் கரையோர கிராம மக்களுக்கும் ஊசுடு ஏரியை ஒட்டிய மக்களுக்கும் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து சார்பில் ஒலிபெருக்கி மூலம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. வில்லியனூர் வருவாய்
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையின் முக்கிய அறிவிப்பு. கடந்த சில நாட்களாக பெய்து கொண்டிருக்கின்ற அடைமழையின் காரணமாக வீடூர் அணை நிரம்பி வினாடிக்கு 15,000 கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருப்பதால் இப்பகுதி வாழ் பொதுமக்கள் யாரும் ஆற்றில் இறங்கவோ குளிக்கவோ வேண்டாம் என்று வில்லியனூர் வருவாய்த்துறை மூலமாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். புதுவை மாநில ஏரி பெரிய ஏரியாக கருதப்படுகின்ற ஊசுட்டேரி நிரம்பி ஏரியின் பாதுகாப்பு கருவி ஏரியிலிருந்து உபரி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் இங்கே நின்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற தோழர்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் யாரும் ஆற்றில் இறங்கவோ குளிக்கவோ வேண்டாம் என்று வில்லியனூர் வருவாய்த்துறையோடு இணைந்து புதுவை மாநில வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறைகளை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறது. இதனிடையே வம்பப்பட்டு ஏரிக்கு போதிய நீர் வந்தால் மதகு மற்றும் வாய்க்கால் சரியில்லாததால் நீர் வீணாகி வெளியேறுவதாக கிராம மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். தொடர்ந்து இந்த மழை பெய்யறதுனால அந்த ஏரி வந்து காஞ்சி வந்தது. தொடர்ந்து மழை பெய்யுது. இப்போ நிரம்பி இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியேறுது, கடலுக்கு தான் போய் சேர்த்து வீணாக. இது வரைக்கும் இந்த அரசாங்கம் இந்த ஏரிக்கு தடுப்பு கட்டான்னு ஒன்று போட்டதே கிடையாது. போட்ட கட்டையை கூட உடச்சிட்டாங்க இருக்கிறவங்க ஃபுல்லாக. உடச்சதை மறுபடியும் சீரமைக்கணும். சீரமைக்கிறதுக்கு இல்லாத கொஞ்சம் தாமதப்படுத்துகிறாங்க. இந்த தண்ணி பூரா இப்போ மழை விட்டாலும் இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே தான் ஏறும். இது வந்து விவசாயத்துக்கே பயன்படாது. இருக்கிற சுத்துப்பட்டு கிராமத்துக்கு கொஞ்சம் நீர் ஆதாரம் ஏறும். இந்த கட்டையை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இதை தடுப்பானை போட்டால் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஓடை வந்து இது வரைக்கும் சீரமைக்கவே இல்லை. ஓடையை ஃபுல்லாகவே வந்து வாரணும். தூர் வாரிய குறுக்க தடுப்பானை போட்டால் இன்னும் வந்து விவசாயம் சுத்துப்பட்டு இப்போ சேரப்பட்டு செல்லிப்பட்டு விநாயகம்பட்டு வம்புப்பட்டு இந்த சுத்துப்பட்டு 4 ஊர் ஏரியாவுக்கும் இந்த ஒரு ஏரி தான் ஃபுல்லாக போயிங்குது. ஓடையும் இந்த ஒரு ஓடை தான் நல்லா சுத்துப்பட்டு விவசாயத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். இந்த துரிதமாக இந்த அரசாங்கம் இந்த மழை விட்ட உடனே இந்த நடவடிக்கை எடுத்து உடனே சீரமைச்சா நல்லாயிருக்கும். இது ஒரு கோரிக்கையாக நாங்கள் வந்து சுத்துப்பட்டு கிராமத்தை அனைத்தும் வந்து கோரிக்கை இது பண்ணுறோம். இதனிடையே வம்புப்பட்டு ஏரியில் இருந்து வெளியேறும் நீர் வீணாக விநாயகம்பட்டு சாலையில் செல்வதால் வாகனங்கள் பழுதடைந்து பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். உப்பளம் பகுதியில் வீடுகளுக்குள் மழைநீர் தேங்கி இருப்பதால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். உப்பளம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட வம்பாக்கீரபாளையம், ராசு உடையார் தோட்டம், திப்புராயப்பேட்டை போன்ற பகுதிகளில் மழைநீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்துள்ளது. இதனை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் பார்வையிட்டு மழைநீரை வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுத்தார். தற்போது பெய்து வருகின்ற பெருமழை சம்பந்தமாக புதுச்சேரி ஆளும் அரசானது எவ்விதமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் இந்த 3 தினங்கள் பெய்யும் தொடர்மழையால் மாநிலம் முழுவதும் மக்கள் பெரும் அவதிக்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ளனர். வம்பாக்கீரபாளையம், திப்ராப்பேட்டையில் இருக்கின்ற கடற்கரை முகத்துவார பகுதி முழுமையாக தூர்வாரப்படாததால் தற்போது பெய்து வருகின்ற பெருமழையில் மழை நீரை கடல் நீர் உள்வாங்கப்படாததால் பெரிய வாய்க்கால், சின்ன வாய்க்கால் உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் கடல் நீர் அப்படியே இந்த மழை நீர் தேங்கி கடலுக்கு செல்லாததால் முழங்கால் அளவிற்கு தண்ணீர் அனைத்து வீடுகளிலும் பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்றது. குறிப்பாக தாழ்வான பகுதியாக இருக்கின்ற எனது உப்பளம் தொகுதியில் வம்பாக்கீரபாளையம், திப்ராயப்பேட்டை, உடையார் தோட்டம், வாண்டரப்பேட்டை, ராசுடைய தோட்டம், பிரான்சுவா தோட்டம், ஆட்டுப்பட்டி, ரோடேர்பேட் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் சுமார் 9,000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள்
முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அரசு உடனடியான நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மக்களுக்கு உடனடியான நிவாரண உதவிகளை அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். குருசுக்குப்பம் பகுதியில் சுனாமி குடியிருப்பு பகுதியில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகள் பக்கத்தில் ஓடும் வாய்க்காலில் சரிந்து விழுந்தது. இங்குள்ள 48 வீடுகளில் 14 வீடுகள் வாய்க்காலில் அடித்து செல்லப்பட்டன. 1.5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட சுனாமி வீடுகள் தரமில்லாததே இதற்கு காரணம் என்கிறார்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள். புதுச்சேரியில் வரலாறு காணாத மழை பெய்து வருவதால் எங்கு பார்த்தாலும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. இவற்றில் இருந்து மீள மக்களுக்கு பல நாட்களாகும். வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக கடந்த 1 மாதமாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு பெய்து வரும் மழையால் பெரும்பாலான இடங்களில் மழைநீர் தேங்கி கிடக்கின்றது. நகர்ப்புறங்களில் மழைநீர் தேங்கி இருக்கும் பட்சத்தில் கிராமப்புறங்களில் படுகை அணைகளை தாண்டி மழைநீர் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதை மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்க்கிறார்கள். அவற்றின் காட்சிகளை காண்போம். கேமரா திருப்பி வச்சுக்கிறியா? முருங்கப்பாக்கத்தில் வேல்ராம்பட்டு ஏரி நிரம்பி வழிகிறது. இதன் உபரிநீர் முருங்கப்பாக்கம் நீச்சல் குளத்தின் வழியாக அரியாங்குப்பம் ஆற்றில் கலக்கிறது. இங்குள்ள சிறிய பாலம் வழியாக மழை வெள்ளம் செல்லும் போது சாலை துண்டிக்கப்பட்டது. தெரிஞ்சு போகலாம். ஒட்டி சைடு அது அப்படிதான் அது அப்படிதான் ரெயின்போ நகர் 45 அடி சாலை முழுமையாக நீரில் மூழ்கியுள்ளதால் அவ்வழியே போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இவை மட்டுமல்லாது புதுச்சேரி முழுவதும் மழை பாதிப்பு குறித்த காட்சிகளை காண்போம் இப்போது.
2 நாளா மழையில இப்படி தான் இருக்குது எங்க வீடு. சுத்தமா முழுவி எல்லா பொருளும் நாசமாயிடுது. இது வரைக்கும் யாருமே வந்து என்ன ஏதுன்னு பார்க்கல. இந்த தெருவில் அக்கமக்காரங்க தான் எங்களுக்கு ஒரு டீயோ டிஃபனோ கொடுத்துருக்காங்க. இது வரைக்கும் எல்லா பொருளும் எங்கள் வீட்டில் நாசமாக போயிடுச்சு. இது வரைக்கும் எம்எல்ஏவோ ஒரு கட்சிக்காரங்களோ யாருமே என்னன்னு கேட்கல. எந்த கட்சிக்காரங்க வந்தாலும் எந்த எம்எல்ஏ வந்தாலும் எங்கள் வீட்டுக்கு லோன் தர மாட்டேன்றாங்க. எந்த ஒரு வட்டியும் எங்களுக்கு பண்ண மாட்டேன்றாங்க. ஒவ்வொரு வட்டியும் வெள்ளத்துலையும் மழையில நாங்கள் இந்த மாதிரி கஷ்டம் தான் பட்டிருக்கோம். ஒவ்வொரு வட்டி எல்லா பொருளும் வீணாக போச்சு. இந்த வாட்டி ரொம்ப நாசமாகி போச்சு எங்களுக்கு. ரொம்ப தண்ணி வந்து ரோட்டில் வந்து போகிறதுக்கு வழி கிடையாது. ரோட்டில் எல்லாரும் வீடு கட்டிட்டாங்க. வாய்க்கா ஓட்டலெல்லாம் வீடு கட்டி எல்லாம் அடைச்சதுனால எந்த பக்கமும் தண்ணி ஓட்டம் இல்லாமல் எல்லா தண்ணியும் எங்க வீட்டுக்குள்ள தான் வருது. ஒரு லைட்டா மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி நேரா எங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து ரோடு தண்ணியே வீட்டுக்குள்ள வருது. பேரிடர் பாதித்த மாநிலமாக புதுச்சேரியை அறிவிக்க வேண்டும். திமுக அமைப்பாளர் சிவா வலியுறுத்தல். தமிழகம் புதுச்சேரியில் மழை நீடிக்கும். வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு. விரிவாக விளம்பரங்களுக்கு பிறகு